का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। वाहिगुरू जी की फतेह। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜ਼ੂਮ ਸੈਸ਼ਨਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀਰ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਮ ਮੁੰਬਈ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਸਮੀਤ ਜੀ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਸਰ। ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरमत हर हर मीठा लगा, गुरमीठे बचन कढ़ावे गो। सतगुर बानी पुरख पुरखोत्तम, बानी स्यों चित लावे गो। गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या, मन पीना निज घर आवे गो। कहाँ अनहद धुनी बाजै नित बाजै, नीचर धार चुआवे गो। एक ओंकार सत गुर प्रसाद, टोडी बानी भगतां की, कोई बोले निर्वाह कोई बोले दूर, जल की मछली चरे खजूर। काए रे बकबाद लायो, काए रे बकबाद लायो, जिन हर पायो तिने छपायो। रहाओ पंडित होए के वेद बखाने, मूर्ख नाम देओ राम जाने। पंडित होए के वेद बखाने, मूर्ख नाम देओ राम जाने। भागा वालियो, भगत नामदेव साहब जी की रचना तो उच्चारण किया होया शब्द, जो कि राग टोडी अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्ना नंबर 718 पर सुभायमान। काफी समय पहला मैनू हुक्म किया गया सी कि इस शब्द के अर्थ सांझे किए जाए। कुदरती क्योंकि लड़ीवार अनेक शब्द मैनू दिते गए सी ते नाल टॉपिक दर टॉपिक खुलता गया ते इस शब्द थोड़ा पिछा हो गया ते मेरे जहन चो भी निकल गया। कुदरती पिछले हफ्ता किसी नाल किसी विषय ते गल चलती पई सी ते कुछ वीडियोस देखियां, कुछ गल्लां बातां होईयां ते कुदरती मुंह चो बस ए अल्फाज निकलिया उन्हां चीज़ां वल वेख के काए रे बकबाद लाया। मैनू चेता आया ए विशा पेंडिंग है, मिस हो गया सी। आओ अज आपां सारे भगत नामदेव साहब सानू की समझाते पे ने समझण की कोशिश करिए, क्योंकि बस साडे सामने ए रख दिता गया, जिन हर पायो तिने छपायो। जिसने रब नू पा लिया वो ए चीज़ां नू लुको के बैठा हुआ है ना। असां सारियां ने समझण की कोशिश करनी है भगत नामदेव साहब केड़ी महान क्रांतिकारी विचारधारा सानू समझाते पे ने। आओ रल मिल के विचार प्रारंभ करन तो पहला एक बार फतेह नाल सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
एक बच्चा, निक्का जिहा बच्चा अपने पिता दे नाल एक डाइनिंग टेबल ते बैठा होया है। बच्चा हले बोल नहीं सकदा, चल नहीं सकदा। ਉਹਦਾ पिता सोचदा मैं इस बच्चे नू एंटरटेन करा, इनू थोड़ा हसावा, इनू खुश करा। ਉਹਦਾ पिता अचानक उड़ना शुरू कर देता है। बच्चा देख रहे, कहते हद हो गई। ਉਹਦਾ पिता उड़दा पे, बच्चा बड़ा खुश तालियां मारदा पे, क्योंकि ਉਹਦੇ ਲਈ एक अजूबा है ना, बड़ी कमाल की बात है। पर वैसे एक चीज नोट करियो, बच्चा रोज जो चीज देखदा पिया है ना, ਉਹਦੇ ਲਈ एक अजूबा है, हैरानगी है। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਦਿਮਾਗ, ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜੂਬਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਉੜਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। She needs medical attention। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉੜ ਸਕਦਾ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇਧਰ ਵਾਪਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸੇਮ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਗਿਰ ਗਈ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹੈਬਿਟ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਦੇਖ ਲਈ, ਸਮਝ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾ ਲਈ ਕਿ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਕੈਨੋਟ ਫਲਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਪੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕਨ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਅਜੂਬਾ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਉਹਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਫਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ what you can do and what you cannot do। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ? ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਵੰਡਰ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੌਂ ਭੌਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਆਉ ਮਿਆਉ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਈ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਅਜੂਬਾ, ਇੱਕ ਵੰਡਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, that kid loses the ability to wonder। ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ origin ਖੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੈਂਸ ਆਫ ਵੰਡਰ ਤੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਂਸ ਆਫ ਵੰਡਰ ਰਹੇਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ? ਸਵਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਇਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਚੇਤਾ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਉਂਗਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ, वो क्या है, ये क्यों है, वो क्यों है। ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਿਰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਘਟ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਘਟੇ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਨੇਕ ਕਾਰਨ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਖੋਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਸ ਜੋ ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਬਸ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚਲਦੇ ਗਏ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਖੋਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਟੋਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਕਾਰਨ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਉਹ ਤਸੱਲੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤਾਂਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ,
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਬੋਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਪੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਹੀ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਖਿਡੌਣੇ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੇਰੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਈਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਦੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਚੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ? ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਾਪਰਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਸਹਿਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਚੱਲਣ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਵੰਡਰ, ਇੱਕ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਵੰਡਰ ਐਟ ਥਿੰਗਸ ਅਰਾਊਂਡ ਯੂ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਵਿਊ ਦੇਖਣ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਸਵਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਪਹਿਨੀਏ ਕਿ ਨਾ ਪਹਿਨੀਏ, ਇਹ ਖਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਕਵਣ ਗੁਣ, ਕਵਣ ਸੋ ਮਣੀਆ ਮੰਤਰ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਕਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਕਵਣ ਗੁਣ, ਕਵਣ ਸੋ ਮਣੀਆ ਮੰਤਰ, ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਸੋ ਹੋਂ ਕਰੀ ਜਿਤਵਤ ਆਵੇ ਕੰਤ। ਕੇਵਲ ਸਵਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੋ ਨੇ। ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਖਵਣ ਗੁਣ, ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆ ਮੰਤਰ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆਏ, ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਆਏ। ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਖਵਣ ਗੁਣ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਮਾ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਖਵਣ ਗੁਣ, ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆ ਮੰਤਰ। ਇਹ ਤਰੇ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ। ਵੇਸ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਰੀ ਭੇਖ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਤਰੇ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀਂ ਕੰਤ। ਬਲਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਿੱਧਗੋਸ਼ਟ ਹੈ ਕੀ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਵਨ ਮੂਲ, ਕਵਨ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਤੇਰਾ ਕਵਨ ਗੁਰੂ ਜਿਸਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਬਲਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਹਾਉ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ, ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਹਾਉ। ਹੁਣ ਦੋ ਰਹਾਉ ਕੀ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਰਹਾਉ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਦੂਜਾ ਰਹਾਉ ਹੈ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਇਤਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰਹਾਉ ਹੈ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਨ ਕਮਾਈਏ, ਪੌਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈਏ, ਸਚ ਬੂਝਨ ਆਨ ਜਲਾਈਏ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
जो सवाल पूछे जाते ने जवाब लैन लई नहीं। कुछ इहो ਜਿਹੇ सवाल होंदे ने जिन्हां सवालों का जवाब नहीं होता। आम इंग्लिश ग्रामर विच जिन्हां ने फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ियां ने, आरंभता होंदी है ना, फिगर्स ऑफ स्पीच सिखाइयां जांदियां ने, सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, रेपिटेशन, यूफेमिज्म, ओनोमैटोपिया। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਕਿਹੜੀ? ਰਿਟੋਰੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਰਿਟੋਰੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਰਿਟੋਰੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ is asked in order to create a dramatic effect। ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ to make someone think। इसलिए नहीं किया जा रहा कि तू मैनू जवाब दे, सवाल इस करके किया जा रहा है, या बंदा आप सवाल इसलिए करता है ताकि वो चीज सोचने दे विच मजबूर हो जाए, एक ड्रामेटिक इंपैक्ट ले, रादर देन टू गेट एन आंसर। सिंपल एग्जांपल, जदों कोई बंदा कोई बड़ी अजीब जी हरकत करे, अजीब जा काम करे, बंदा सोचे ना हद हो गई है, ए मैं काम कीता, ए मूर्खता वाला काम मैं कर बैठा। मनुख दे मुंह चों ना एक बार एक चीज निकलती है। की निकलती है? How can I be so stupid? मनुख सोचता है ना, यार ए कम मैं कर बैठा, how can I be so stupid? Now इधर का जवाब है, this is a rhetorical question। मैंने rhetorical question की है, ओ question which is asked to create a dramatic impact, ओ question which is asked to make someone think। on how can I be so stupid is making me think, मैं ए कम किवें कर सकदा। हुण इहो जे सवाल ना गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच भी कीते गए, जिथे सवाल जवाब आए उत्थे अनेक इहो जे सवाल है। बंदिया सोची तो सही, गुरु साहब ने क्या ना, क्या तय खटिया कहां गवाया, सवाल खड़ा करता ना, सोचते सही भलिया पुरखा। अज भी एक सवाल खड़ा हो गया, कायं को कदे लई सवाल खड़ा होया ना, कायं को। हुण अगे की क्या है? बक बाद लायो। लफ्ज है बक। साडी आम जिंदगी दे विच कई बारी कुछ लफ्ज इधर इन अ पॉजिटिव कॉनोटेशन और इन अ नेगेटिव कॉनोटेशन इतने प्रचलित हो जाते ने, यूसेज विच आ जाते ने कि असीं कई बारी उन्हां दा ना असल अर्थ, असल भाव समझ नहीं पाते। आम तौर की बोली दे विच बकना एक नेगेटिव कोनोटेशन नाल किया जाता है। क्या जाता ना, तू क्यों, कोई किसने बोल दे ना तू बक, वो कहेगा है ए कोई ढंग है बोलन दा। पर बक दा भाव है वचन करना, बोलना, विचार करनी। बल्कि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच भी वरते हैं। गुरु साहब बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। गुरु साहब कहते ने चरण गहों बकों शुभ रसना। लफ्ज वरते है बकों। हुण की बका, हुण ए चीज बका। गुरु साहब कहते ने कोई जन हरस्यों देवे जोर, चरण गहों बकों शुभ रसना। मैं चंगे बोल बोलना दीजे भरा न कोर। बल्कि इत्थे नहीं, गुरु साहब होर स्पष्ट करते हैं। गुरु साहब कहते पे ने जेड़ा बंदा बिल्कुल मूर्खां वाली जिंदगी जींदा पे, जेड़े बंदे कोल चज नहीं, विचार नहीं, कोई चंगे बोल बोल नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा की करता पे, जदों उसने सच की संगत की उहदे जीवन विच ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। पता ट्रांसफॉर्मेशन की आएगी? पिंगुल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता। चंगा वक्ता बन गया ना, बक दा भाव है बोलन वाला। पर इधर बक दे नाल एक लफ्ज वरते है बाद। कायं को कदे लई, बक बाद लायो। लफ्ज वरते बाद। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच भी ना लफ्ज वरते आ गया होर थां। गुरु साहब कहते ने जिन हर का नाम ना चेते बादें जन्मे आए। हुण उधर बादें दा भाव है व्यर्थ, वेस्ट ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी। हुण कायं को सवाल कर अपने आप से, कायं को बक बाद लायो। क्यों इहो जी बेवकूफियां वालियां गल्लां करदा पे है? क्यों व्यर्थ काम करदा पे है? क्यों फ्रूटलेस काम करदा पे है?
क्यों ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦਾ ਟੀਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਅਰਥ ਕਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਾਹੇ ਕੋ, ਕਾਦੇ ਲਈ? ਬਕਵਾਦ। ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਤ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿਅਰਥ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਕਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬਕਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਨਿਕਲਿਆ ਚੱਖ ਮਾਰਨੀ। ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਸੀ ਆਮ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਖ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਸਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਕਵਾਦ। ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਚੱਖ ਮਾਰਨ ਜੋਗੇ ਨੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਚੱਖਣ ਹੋਏ। ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਚੱਖ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਕਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਏਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਾਕਤ ਦੇ ਬੋਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਕਤ ਕਾ ਬਕਨਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਵਰਤੇ ਬਕਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਕਤ ਕਾ ਬਕਨਾ ਇਉਂ ਜਾਣੋ, ਇਵੇਂ ਜਾਂ ਸਮਝੋ। ਕਿਵੇਂ? ਜੈਸੇ ਭਵਨ ਚੁਲਾਈ। ਹੁਣ ਹਵਾ ਇਧਰੋਂ ਆਈ ਉਧਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਕਤ ਕਾ ਬਕਨਾ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਤੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਕਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸੰਤ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸੰਤ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਏਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਕਤ ਕਾ ਬਕਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਕਤ ਕਾ ਬਕਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਕਤ ਕਾ ਬਕਨਾ ਇਉਂ ਜਾਣੋ ਜੈਸੇ ਭਵਨ ਜੁਲਾਈ, ਹਵਾ ਇਧਰੋਂ ਆਈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਚਲੇ ਗਈ। ਤੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟਲੈਸ ਹੋਏ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੀ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਛੂ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਛੂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੈ ਬੋਲੀਏ, ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ। ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿੱਕੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? बाबा बोलना क्या कहिए? जैसे राम नाम रव रही ऐसे समझा से। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਬਾਬਾ बोलिए पत होए, उत्तम से दर उत्तम कहिए, नीच कर्म बह रोए। ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਏਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਕਵਾਦ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਾहे को बकवाद लायो। पर अगे एक चीज स्पष्ट करते ने, जिन हर पायो तिने छुपायो। हुण जे असीं सीधे सीधे अर्थ में जाइए तो एक गल स्पष्ट हो जाएगी कि जिसने हरि नूं पाता है उसने छुपा लिया है, लुको लिया है। हुण इह गल्लां ना वो दुनिया नाल सांझ नहीं करता। हुण जे इस जगह तक असीं खड़े रह जाइए कि इस अर्थ तक असीं खड़े रह जाइए, फिर इसकी परिभाषा की करोगे? जब लग दुनिया रही है नानक किच सुनिए किच कहिए। फिर इहदे अर्थ की करोगे? जे अगर ए मन लईए कि जो कोई कुछ बोलता पिया जिसने हरि नूं पा लिया उन्होंने छुपा लिया, फिर इहदी परिभाषा की करोगे? गुरु साहब कहंदे पे ने बोलो भैया राम की दुहाई। गुरु कहंदा पे बोल भाई, दुहाई दिंदा पे। जे इस चीज नूं मान लोगे कि जिसने हरि नूं पा लिया उन्हें फिर लुको लिया, फिर इस चीज दे अर्थ की करोगे? आवो संत प्यारे हो अकथ की करें कहानी, करें कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाई। जे इस चीज नूं मान लोगे कि गुरु कहंदा पे कि जिन हर पायो तिने छुपायो, जिसने हरि नूं पा लिया उन्हें छुपा लिया, फिर इहदे अर्थ की करोगे? आवो भैणे गल मिला अंक सहेलड़ियां मिलके करें कहानियां, समरथ कंत किया कहानियां किहड़ियां करनियां ने, साचे साहिब सब गुण अवगुण सब असा। हुण जे इस चीज नूं मान लोगे कि जिसने हरि नूं पा लिया उसने छुपा लिया, फिर वो बाबानियां कहानियां दी गल कित्थे रह जाएगी? इस चीज नूं समझिए। इस चीज नूं ना आम कबीर साहब दे भी श्लोकां विचों है बार 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 दोहराया जाता है। देखो कबीर साहब भी तो कहते पे ने राम पदार्थ पाए के कबीरा गांठ ना खोल।
ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਠੜੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਨ, ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ, ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ, ਨਹੀਂ ਮੋਲ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਨੇ, ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕੇ ਕਬੀਰਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਖੋਲ, ਗੱਠੜੀ ਨਾ ਖੋਲ। ਪੁੱਛੀਏ ਜਰਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਠੜੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਠੜੀ ਖੋਲਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਗੱਠੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿਰਾਸ। ਰਹਿਰਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੂਗਲ ਪੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਖੂਬ ਸਾਰਾ ਕੈਸ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਬੰਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਹਰ 5, 10, 15, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, 100, 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਆਣਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਐਂਡ ਸੇਫਲੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿਰਾਸ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਹਰੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਅਸਲ ਮੇਰੀ ਗੱਠੜੀ ਬੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਬੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਠੜੀ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਠੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਠੜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਵਾਰਥ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਲੋਭ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਗੱਠੜੀ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਗੱਠੜੀ ਨਾ ਖੋਲੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਠੜੀ ਨਾ ਖੋਲੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੂਤੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ, ਔਰ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਵੀ ਨਾ ਟੱਪੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? ਸੋਚਿਆ ਕਦੋਂ? ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਪਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹਾਂ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕੰਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪੁੱਠੇ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? 4 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਨੌਬਤ ਚਲੇ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਤਨਕ ਖੱਟੀਆ ਗਠੀਆ ਮਟੀਆ ਸੰਗ ਨਾ ਕਛ ਲੈ ਜਾਏ। ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, 4 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਨੌਬਤ ਚਲੇ ਬਜਾਏ। ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਤਨਕ ਖੱਟੀਆ ਗਠੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਵਰਤੇ? इधर गंठी आ गई ना, गठड़ी आ गई ना। तू ए जो है इकट्ठी कीती है एक गठड़ी, इसने मिट्टी में रल जाना है, इन्हें तेरा साथ नहीं निभाना। 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतनक खटिया गठिया मटिया संग ना कछ ले जाए। तेरी हालत पता की हुई? चले जुआरी दोए हथ चार, ਉਹ ਜੁਆਰੀ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਛਾੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਠੜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਕੂੜ ਦੀ ਗੱਠੜੀ ਖੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਸਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਿਯਮ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਕਬੀਰਾ, ਗਾਂਠ ਨਾ ਖੋਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਠੜੀ ਮੈਂ ਖੋਲਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਗੱਠੜੀ ਮੈਂ ਖੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਗੱਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਥਲੈਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪੱਟਣ, ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ, ਨਹੀਂ ਕਾਹਕ, ਨਹੀਂ ਮੋਲ, ਇਹ ਤੇ ਫਰੂਟਲੈਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਠੜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖੋਲਾਂ? ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਠੜੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੁਲਾਈਏ, ਇਧਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਕਤੀ ਕੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਨੇ ਚਾਖੀ ਸੋਈ ਜਾਣੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੂੰਗੇ ਕੀ ਮਿਠਿਆਈ। ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਪਿਕਚਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਪਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਨੇ ਚਾਖੀ ਸੋਈ ਜਾਣੇ, ਗੂੰਗੇ ਕੀ ਮਿਠਿਆਈ ਰਤਨ ਲੁਕਾਇਆ। ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਲੁਕ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਮੇਟ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਰਤਨ ਲੁਕਾਇਆ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋ ਰੱਖੇ ਲੁਕਾਈ। ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਲਕਿ ਇੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੇ ਜਨ ਛਪੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਛਪਾਏ। ਜੇ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਛਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕੇ ਕਬੀਰਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਖੋਲ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਠੜੀ ਨਾ ਖੋਲਣਾ ਜੋ ਫਰੂਟਲੈਸ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਬਕਵਾਦ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਵਿਅਰਥ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਇ ਰੇ ਬਕਵਾਦ ਲਾਇਓ ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ, ਜਿਸਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਰਜਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀ ਤੇ ਜਨ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਏ? ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨੇ ਛਪਾਇਓ। ਉਹ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀ ਗੱਠੜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਵੀ ਸਮਝੇ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਸਮਾਧੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਪ ਕੁੰਜ ਛੋੜੇ, ਬਿਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਸੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਪ ਕੁੰਜ ਛੋੜੇ, ਬਿਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਉਦਕ ਮਾਏ ਜੈਸੇ ਬਗ ਧਿਆਨ ਮੰਡ। ਬਗਲਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਸਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਾਂ। ਸੱਪ ਦੀ ਸਕਿਨ ਲਾਣਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਗਲੇ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਥੇ ਐ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਸਾਪ ਕੁੰਜ ਛੋੜੇ, ਬਿਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਉਦਕ ਮਾਏ ਜੈਸੇ ਬਗ ਧਿਆਨ ਮੰਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਾਹੇ ਕੋ, ਕਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਾਹੇ ਕੋ ਕੀਜੈ ਧਿਆਨ ਜਪੰਨਾ ਜਬ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਨ ਆਪਣਾ। ਕਿਉਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਕਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਕਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨੇ ਛਪਾਇਓ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਕਵਾਦ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਈ? ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕੇ ਕਬੀਰਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਖੋਲ। ਜਿਸਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਹਰਜਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਇੱਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਰਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨ ਜੋ ਹਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਚੁੱਕ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਠੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਵੰਡਰ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਵ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਲੇਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ
तिने छपायो वाली गल ते खड़े ना ते भगत नामदेव कहते पे ने काए रे बकवाद लायो, ए बकवाद दी डेफिनेशन ते आ जांदे। हुण जदों ए दो चीज़ां क्लीयर हो गईयां, जिन हर पायो तिने छपायो बकवाद दी डेफिनेशन ते आ रहे, जिसने हरि नूं पा लिया है वो ते हरि वर्गे कम करेगा, छुपाएगा थोड़ा ना। बल्कि गुरु ने स्पष्ट करता ना, नानक जिद अंदर सच है से जन छपे ना किसी दे छपाए। हुण जदों स्पष्ट है ते जूजा लुकता जदों स्पष्ट हो गया, जिसने हरि नूं पा लिया उन्हें अपनी जिहड़ी गठड़ी इकट्ठी कीती हुई सी ओ वाली गठड़ी हुण बंद कर दी, लुका दी। वो नेगेटिव वाली गठड़ी नहीं आ रही, पता की हो जाएगा, उसके उत्ते एक लेबल लग जाएगा, ब्रांड लग जाएगा। हरजन एक कंपनी जिसनों भरोसा हुए अपने प्रोडक्ट ते, वो पेटेंट क्रिएट कर दिए, ब्रांड क्रिएट कर दिए। इहो जिहियां किन्नियां कंपनियां ने जिन्हां दी 50% तो ज्यादा बैलेंस शीट इंटेंजिबल ब्रांड ते खड़ी है, पेटेंट ते खड़ी है। उन्हां नूं पता है, भरोसा है ना अपने ब्रांड ते, ए ब्रांड दी शर्ट पाई है, ए ब्रांड दे शूज ने, ए ब्रांड दे ड्रग्स ने, ए ब्रांड दीयां दवाइयां ने। हुण कोई होर की उस ब्रांड नूं कॉपी कर सकदा है? कॉपी करेगा तो केस हो सकदा है। हुण जिस कंपनी ने उस ब्रांड दे विच टाइम पाया, पैसा पाया, मेहनत पाई है, उहदे लई ओ ब्रांड यूज कर सकदा है ना, नहीं तो कोई ब्रांड यूज कर सकदा है? जदों तू राम पदार्थ पाए के कबीरा गांठ ना खोल, ओ नेगेटिव वाली गांठ गठड़ी खलनी बंद कर दी। जदों मेरा मन हरजन बन गया है, जदों हरजन हर अंतर नहीं वाला हो गया, हुण छप्पन का एक भाव होर की हुंदा, लेबल लग जाना, छपाई हो जानी। हुण मैं छपा दिता हाँ कि मैं हरजन वाली परिभाषा नूं समझ चुकिया। हुण मेरे ते दाग लग गए, टैग लग गए, जिसनों कबीर साहब स्पष्ट करते हैं ना, दागे होए सो रण में जूझे बिन दागे पग जाए। हुण मैं छप गया, मेरे जीवन दे विच जिन हर पायो तिने छपायो, उन्हां दे उत्ते एक लेबल लग गया, छप गए कि हरजन बन चुके ने। की अर्थ निकले? ओ भलिया पुरखा, जे तू इत्थे खड़ा होया ना कि जिसने हरि नूं पा लिया, वो ये चीज़ां छुपा के रखेगा, ये बकवाद है, ए वेस्ट ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी। इन वेरी सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स, ए बकवास है। दूजी चीज, जिसने हरि नूं पा लिया है ना, राम पदार्थ पाए के कबीरा गांठ ना खोल, जो अज तक दी गठड़ी उन्हें इकट्ठी की हुई सी ना, उसनूं छुपा लिया। जदों इस अवस्था ते आ गए, वो हरजन बन चुके। हुण जदों हरजन बन गया, एक ब्रांड लग गया, लेबल लग गया, दागे गए की दागे होए सो रण में जूझे। हुण इस जीवन दे विच ओ विकारां नाल दो दो हथ करन लई तैयार हो गया, क्योंकि लेबल लग गए बिन दागे। जे लेबल नहीं लग्या हुंदा, ब्रांड नहीं होया हुंदा, पग जाई, जिवें सामने दुश्मन ने अटैक करना सी, मैं ते नस जाना सी। भगत रामदेव साहब अज ओ क्रांतिकारी विचार रखते पे ने। सवाल है काए रे कादे लई बकवाद लायो, क्यों बकवास करदा पे, क्यों फ्रूटलेस काम करदा पे। नवे साल दे विच गए, जीवन दे विच कुछ नवीनता ते लेके आ। नवे साल दे विच गए, ओ पुरातन सोचां नूं छड्ड दे सही। नवे साल दे विच गए, तेरी जिंदगी दे विच कुछ बदले। नवे साल दे विच गए कि तू नियम मनना शुरू करेंगा। मैनूं ना कुछ दिन पहले एक फोन आया किसी दा, जदों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा टाइम हो गया, ਜਦੋਂ नवा वेरिएंट द खबर ਵਿੱਚ ਆਣੀ शुरू ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। मैं क्या, मैं डॉक्टर थोड़े ही, मैं क्या, मैं MBA फाइनेंस कीती है, कोई डॉक्टरी वाला कोर्स नहीं कीते हुए, मैं कोई ਇਹੋ ਜੀ ना PhD कीती हुई है। कहते फिर भी क्यों इस तरह ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। मैं क्या वैसे कारण मैनू पता है। कहते क्यों? मैं क्या तेरे करके। कहते हैं हद हो गई, मेरे करके मेरे दोष लाते पे हो। मैं कि हाँ, जरा 10 जरा पिछले 6 महीने तो तू की करदा पे। उन्हें क्या, पर मैनू कुछ होया। मैं क्या बस इत्थे गल खड़ी, गल इत्थे खड़ी है, मैनू कुछ होया, बंदा ए नहीं दिखदा पिया, मैनू होया होए ना होया होए, मैं किसी नू वंड के जावांगा, शायद वो ना लड़ सके हो सकता है मेरे अंदर विल पावर हो सकता है मेरे अंदर मैं फिजिकली स्ट्रांग हुआ, पर मैं इनू बन जावा जिहदे कोल लड़न दी समर्था ना होए। जे मेरे अंदर अक्ल होए, जे मेरे अंदर ओ सेल्फिशनेस ना होए। मैनू नजर नहीं आंदा पिया कि इतने लंबे समय तो बच्चे स्कूल विच नहीं जांदे पे, नहीं सोचदा पिया कि उन्हां बच्चे ए हालात सुधरनगे तां बच्चे स्कूल विच जाणगे, तां कुछ समझणगे, तां तरक्की करनगे। बल्कि ए नहीं, असीं ना एक अलग दुनिया विच रह रहे हां। सानू लगदा है यही दुनिया है। We belong to the top 1% of this country. We belong to the top 2% of this country.
ਇਹ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਬਸ, ਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੀ ਸੋਚੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਿਆ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਿੱਖੇ। ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਪਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਪਿਆ। ਹਾਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਟ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੋ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਵਹਿਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਭਗਤੀ ਹੀ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ? ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ। ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ? ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ। ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ? ਸਮਝ ਨਾਲ। ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ? ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਾਂ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੂਲ ਹੈ? ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਓ, ਇੰਟਰਸਟ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਸੂਦ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਐ ਫੋਕੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦਾਅਵੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਸੂਦ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੂਦ ਸਮੇਤ ਲੁਟਾਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਮਚਾਣਾ, ਹਾਏ ਇਹ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਪਰਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੈ ਖਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਓ ਕਿ ਕਾਏ ਰੇ ਬਕਵਾਦ ਲਾਇਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਕਵਾਦ ਛੱਡੀਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਕਵਾਦ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨੇ ਛਪਾਇਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਿਰਵਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਦੂਰ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਨੇੜੇ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਦੂਰ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਜਲ ਕੀ ਮੱਛਲੀ ਚਰੇ ਖਜੂਰ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਲ ਦੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਖਜੂਰ ਦੇ ਪੇੜ ਤੇ ਚੜਦਾ ਪਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਖਜੂਰ ਦੇ ਪੇੜ ਤੇ ਚੜਦਾ ਪਿਆ। ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇੜੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹੱਥ ਪੈ ਨੇੜੇ, ਇਤਨਾ ਨੇੜੇ। ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਨੇੜੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨੇੜੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਜੋ ਨੇੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਖਜੂਰ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਟ ਬੁਝੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸੋ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ। ਨੇੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਆਏ। ਨੇੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਹਰਜਨ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਨੇੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਨਿਕਟ ਬੁਝੇ ਸੋ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ, ਬਿਖ ਸੰਚੈ। ਨੇੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਿਖ ਸੰਚੈ ਨਿਤ ਡਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਡਰਪੋਕ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਿਆ ਪਰ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝ ਜਾਇਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਰੱਖਣਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਸੋ ਡਰੇ। ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਧਰਮੀ ਵਿਕਸਿਤ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਡਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹਿਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰਪੋਕ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨੇੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਿਆ, ਨਿਕਟ ਬੁਝੇ ਸੋ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਬਿਖ ਸੰਚੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨੇੜੇ, ਨਿਤ ਡਰਦਾ ਫਿਰ,
बल्कि गुरु साहब ने यह भी स्पष्ट कर दिता, गुरु साहब कहते पे ने नेड़े नेड़े की जी सब को कहे, सारे कहते पे ने ना नेड़े नेड़े, पर गुरु साहब कहते पे ने की नेड़े नेड़े सब को कहे, गुरमुख भेद विरला को लहे। तू नेड़े नेड़े ते कहंदा पे ना, पर की तेरे जीवन चू वो नेड़ापन नजर आ रहे, या बस केवल दलीलां देण लई, बहस करन लई? वैसे ना दुनिया दे विच बहस केवल आस्तिक आस्तिक या नास्तिक नास्तिक, आस्तिक ते नास्तिक विच नहीं होंदी। बहस ਜਿਹੜੇ किसी चीज ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੋ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਲੇ ਪੁਰਖੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਖਤਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ ਸਮਝੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਤੇ I had lost the ability to wonder। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ। ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ। ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੈਨਰ ਕਿਆ ਪੁਰਾਣ ਸੁਣ ਕੀ ਨਾ, ਅਨਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਨਾ ਉਪਜੀ, ਭੁਖੇ ਦਾਨ ਨਾ ਦੀਨਾ। ਤੂੰ ਬੜੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਰੋਜ਼ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕਿਆ? ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਬੈਂਚਮਾਰਕਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਪੜਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਦਰ ਬੜਾ ਪੜਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਾਮ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ, ਲੋਭ ਨਾ ਛੁਟਿਓ ਦੇਵਾ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਖਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ, ਨਿਫਲ ਭਈ ਸਭ ਸੇਵਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੀ, ਤੂੰ ਬੜੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੇੜਾ ਨੇੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਾਮ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ, ਲੋਭ ਨਾ ਛੁਟਿਓ ਦੇਵਾ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਖਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ, ਨਿਫਲ ਭਈ ਸਭ ਸੇਵਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਵਾਪਰੇ? ਹੁਣ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ, ਜੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਲੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਧਰਮ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਭਗਤ ਵੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੰਨਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ, ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ। ਕੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ? ਸੋਚੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ ਸੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੜਕਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੀ ਭੜਕਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੜਕਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੈਨਰ ਕਿਆ ਪੁਰਾਣ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ, ਜੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਲੀ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤਰਸ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਐਮਪੈਥੀ ਤੇ ਸਿੰਪੈਥੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਗੀ, ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪੈ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਿਰਵਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਦੂਰ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਨਾ,
ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਇਆ ਨਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਪਏ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਲ ਕੀ ਮੱਛਲੀ ਚਰੇ ਖਜੂਰ। ਅਸੀਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਖਜੂਰ ਦੇ ਪੇੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਹਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਨ ਹਰ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸਤਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸਤਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਤਕਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਤਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਸਤਕਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਹਿਮੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਹਿਮ ਛੱਡੇ, ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰ ਹਰ ਲੋਗ ਜੀਓ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਤਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਕਵਾਦ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਾਏ ਰੇ ਬਕਵਾਦ ਲਾਇਓ ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨੇ ਛਪਾਇਓ। ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਹੋਏ ਕੈ ਬੇਦ ਬਖਾਨੈ। ਤੂੰ ਬੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਤੂੰ ਕਥਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੰਨ ਕੋ ਮੱਤੀ ਦੇ ਚਲੇ ਮਾਇਆ ਕਾ ਵਿਆਪਾਰ। ਅੰਨ ਕੋ ਮੱਤੀ ਦੇ ਚਲੇ, ਬਸ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੰਨ ਕੋ ਮੱਤੀ ਦੇ ਚਲੇ ਮਾਇਆ ਕਾ ਵਿਆਪਾਰ। ਇਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਿਆਪਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੱਖ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰਾ ਸਵਾਰਥ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਲਈ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ। ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਇੰਦਾ ਤੇ ਖੜਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਥੀ ਆਏ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਮਪੈਥੀ ਆਏ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਪੰਡਿਤ ਹੋਏ ਕੇ ਬੇਦ ਬਖਾਨੇ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ। ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾਏ। ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਡ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਧਰਮ ਹੈ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਭਗਤੀ ਹੈ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਵੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਮਾਹੇ ਦੇਖ ਮੁਖ ਜੈਸਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਆਪਣਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਪਾਣੀ ਮਾਹੇ ਦੇਖ ਮੁਖ ਜੈਸਾ, ਨਾਮੇ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਬੀਠਲ ਐਸਾ। ਉਹ ਐਸਾ ਬੀਠਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੀਠਲ ਬਾਰੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਈਬੇ ਬੀਠਲ ਉਬੇ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੈਂ ਈਬੇ ਉਸ ਉਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਜਨ ਬਣਾ ਪਾਇਆ? ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਈਬੇ ਬੀਠਲ ਉਬੇ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਨਾਮਾ ਪ੍ਰਣਵੇ ਪੂਰ ਰਿਓ ਤੂੰ ਸਰਬਮਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਝਗੜਿਆਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹੀ ਚੰਗਾ।
मूर्ख नामदेव रामे जाने। हुण ਉਹ ਮੂਰਖ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਤ ਨਾਮਦੇਵ ਹਰ ਕੀ ਰਚਨਾ ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਰ ਕੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਮੀ ਆਗੂ ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਝਗੜਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੱਕ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਮੂਰਖ ਨਾਮਦੇਵ ਰਾਮੇ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਮੂਰਖ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਰਾਮੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ? ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿਤ ਨਾਮਦੇਵ ਹਰ ਕੀ ਰਚਨਾ ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੀ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਕੇਵਲ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਰਾਰੀ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਨਾ ਛੋੜੋ ਭਾਵੇਂ ਲੋਗ ਹੱਸੈਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਵੇਸਲਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੀ ਸਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ, ਦਿਲ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ, ਮੋਕੋ ਤਾਰ ਲੈ ਰਾਮਾ ਤਾਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਅਜਾਨ ਜਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਜਾਨ ਜਨ ਤਰਬੇ ਨਾ ਜਾਨੋ। ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਂਪ ਬੀਠਲਾ ਬਾਹਾਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਤ ਨੀਜਰ ਬਾਜੇ ਕਾਇਆ ਡੂਬੇ ਕੇਸ਼ਵਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ ਪਰ ਰਹਿ स्वीकार कर ले अनिल बेड़ा हों खेव ना सक। मेरी किश्ती भी जिन्हों कबीर साहब कहते पे ने कबीर बेड़ा जर जरा, जो मेरे शरीर रूपी किश्ती है यह भी बुढ़ी हो चुकी है, अंदर बड़े छेद ने, पानी विच आंदा पे। कबीर बेड़ा जर जरा फूके 6000 पर कबीर साहब कहते पे ने हरुए हरुए तिरके। जेडे विकारां तों हल्के सी, जिस बेड़ी दे विच बेड़ी डुबदी पई होए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੇੜੀ ਦੇ ਚਾਲਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਮਾਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇੜੀ ਬਚਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਬੇੜੀ ਦਾ weight ਘਟ ਜਾਏ। ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਰੂਏ ਹਰੂਏ ਤਿਰਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗਠੜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਫਾਦੂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ एक चीज बिल्कुल स्पष्ट करते पे ने, ओ की मैं अजान जन तरबे ना जानो बाप बीठना बहा दे। इसलिए मैं मूर्ख नामदेव हाँ। बट भगत नामदेव कहते पे ने एक अरदास, एक बेनती, एक जोदरी, ओ की मोको तार ले रामा तार ले। जदों अपने आप नाल कमिटमेंट की थी कि मैं तरना चाहता, फिर मैं बकबाद दे विच नहीं पवांगा। जिसनों भगत नामदेव साहब अज एक सवाल करते ने, काए रे बकबाद लायो जिन हर पायो तिने छपायो। भगत साहब दे जो एक कीमती बोल जो समझ आए ने तुहाडे नाल सांझे करन दी कोशिश कीती है। दावे कोई नहीं कि ए अर्थ फाइनल ने। जो चीज असी अपने जीवन दे विच लागू कर सकीए, वो चीज साडे जीवन लई भलाई दा काम करेगी। आप सारियां दे प्यार दा बहुत बहुत धन्यवाद। होईयां गलतियां दी क्षमा। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।